یقین جانیے کہ اصولیوں کے لیے یہ تقلید مجتہد کا نعرہ سانپ کے گلے کی چھچوندر بن کے رہ گیا ہے، جسے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ اور اس بدحواسی میں یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے عقائد کو مزید مضحکہ خیز بنا دیتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اپنے ہی طے کردہ پہلے اصول کے برخلاف محض مجتہدین کے فتاوی اور ان کی تقلید کی بقا کی خاطر ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب چونکہ مجتہد عالم قرآن و حدیث ہوتا ہے اور غیر مجتہد انہیں سمجھنے سے قاصر، لہٰذا مجتہد کا فتویٰ حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور غیر مجتہد پر اس کی تقلید واجب ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جسے تمام ہی مجتہدین علی الاعلان بیان کرتے آئے ہیں۔ علی سیستانی اپنی توضیح المسائل میں لکھتے ہیں کہ اسلام عزیز کی شریعت غرہ کے فروعی مسائل کا تفصیلی ماخذ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور عقل سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے، اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے۔ جو شخص رتبہ اجتہاد حاصل کر چکا ہو اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں، البتہ جو خود مجتہد نہ ہو اس پر تقلید کرنا واجب ہے۔ پس ہمارے لیے دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی یا مجتہد بنے یا پھر مجتہد کی تقلید کریں۔ اللہ اکبر۔ مطلب وہ ایک مثال کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات جو عموماً انکساری میں دی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ مثال 100% حقیقت کی ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ ان خطا کاروں کا منہ واقعی بہت چھوٹا اور عالم قرآن و حدیث ہونے کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجتہدین کا وہ سفید جھوٹ ہے کہ جو محض عقیدہ اجتہاد و تقلید مجتہد کو زندہ رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جب انہوں نے مجتہدین کے فتاویٰ کو ان کی ذاتی رائے قرار دیا تو خود اس مشکل میں پھنس گئے کہ دین اسلام میں تو کسی کو اپنی ذاتی رائے دینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، تو پھر بھلا مجتہدین کے فتاویٰ کو حجت اور ان کی تقلید کو واجب کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اب انہوں نے مجتہدین کو معاذ اللہ عالم قرآن قرار دے کر ان کے فتاویٰ کو حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ اپنی اسی ذاتی رائے کو حجت ثابت کر کے عوام سے اپنی تقلید کرا سکیں۔ لیکن ان کم عقلوں کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کے اس دعوے نے اس عقیدے کو مزید متضاد اور مضحکہ خیز بنا دیا ہے، کیونکہ حکم قرآن و احادیث کو اپنے الفاظ میں دہرا دینا اسے مجتہدین کی ذاتی رائے نہیں بنا دیتا کہ جس کی پیروی کو ان کی تقلید کہا جا سکے۔ اب اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو ان مجتہدین کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ جناب آج سے کم و بیش 200 سال قبل وحید بابہانی کے دور میں اجتہاد کو یہ کہہ کر اس مکتب میں شامل کیا گیا تھا کہ جناب قرآن مجید میں تو بے شک ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ اس کتاب کو سمجھ کر اپنے تمام مسائل کا حل نکال سکیں، لہٰذا اجماع امت اور قیاس کو حجت تسلیم کیے بنا کوئی چارہ کار نہیں، اور اسی بنیاد پر آپ کے مکتب میں یہ مجتہدین بننے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ لیکن اب بمشکل پچھلے 50-60 برسوں میں جب سے آپ کو ان مجتہدین کی تقلید کرانے کا بخار چڑھا ہے کہ جناب عوام کے گلوں میں یہ پٹا اور باندھ کر مکمل طور پر انہیں اپنا غلام بنا لینا چاہیے، تو آپ نے اپنے گزشتہ اعتراف کے برخلاف یہ دعویٰ کر ڈالا کہ جناب مجتہدین تو معاذ اللہ عالم قرآن ہیں اور انہیں کسی بھی مسئلے کا حل قرآن مجید میں تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اب بتائیے کہ اگر یہ منافقت نہیں تو پھر کیا ہے کہ مجتہدین کی جس عدم صلاحیت کو آپ نے اجتہاد کا جواز بنایا تھا، اسی کے برخلاف
आपने ये कहकर एक पूरा नया अकीदा बना डाला कि जनाब अब बेहम्दिल्लाह मुजतहिदीन इस काबिल हो गए हैं कि वो न सिर्फ पूरी तरह कुरान मजीद को समझ सकते हैं और उसके मुताबिक अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, बल्कि वो अवाम से अपनी तकलीद भी करा सकते हैं। तो हुजूर वाला अगर वाकई दौरे हाजिर के मुजतहिदीन इस काबिल हो गए हैं कि वो कुरान को समझने का दावा कर सकें, तो ऐसी सूरत में तो आपका अकीदा इज्तिहाद ही बातिल हो जाता है, क्योंकि जब कुरान मजीद में हर खुशकोतर का इल्म मौजूद है कि जिसे ये मुजतहिदीन बखूबी समझ भी सकते हैं, तो फिर मसाइल को हल करने के लिए इजमाए उम्मत और कयास का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप इस अकीदा तकलीद मुजतहिद पर कोई बात भी करना चाहते हैं तो पहले अपने अकीदा इज्तिहाद को बातिल तस्लीम करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके ये मुजतहिदीन मुजतहिदीन कहलाए जाने के हकदार ही नहीं रहेंगे। और बकौल आपके, चूंकि तकलीद सिर्फ और सिर्फ मुजतहिदीन ही की जायज़ है, लिहाजा ये खताकार अपने इज्तिहाद के साथ साथ अपनी तकलीद से भी हाथ धो बैठेंगे। कहने का मकसद ये है कि आपका ये अकीदा तकलीद मुजतहिद और अकीदा इज्तिहाद मुकम्मल तौर पर एक दूसरे की जिद हैं। लिहाजा एक ही वक्त में इन दोनों अकायद का बरहक होना खिलाफ अक्ल है। और वैसे भी ये इंतहाई गैर अखलाकी बात है कि जिन कुतुब इज्तिहाद को पढ़कर आप मुजतहिद बनते हैं, उन्हीं किताबों पर पैर रखकर आप अवाम से अपनी तकलीद कराने चले हैं। मतलब मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि दौरे हाजिर के मुजतहिदीन की अक्ल फहम में इस गैर मामूली इजाफे का आखिर राज क्या है। मतलब आलिम कुरान होने का वो दावा जो कभी किसी सहाबी मासूम ने नहीं किया, वो आज के ये मुजतहिदीन कैसे कर रहे हैं। ये तो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब माज़ल्लाह इन मुजतहिदीन को न सिर्फ मासूम माना जाए, बल्कि इन पर नुज़ूल वही का इकरार भी किया जाए, क्योंकि बकौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किताब इलाही को बिना वही इलाही समझना नामुमकिन है। और फिर शर्म का मकाम तो ये है कि यही लोग एक तरफ तो अइम्माए अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ में नुज़ूल वही का इनकार भी करते हैं कि जनाब वही का सिलसिला तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया है, लिहाजा अइम्मा अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल नामुमकिन है। और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बेहुदा अकायद भी मुतारिफ कराए जाते हैं कि जिन्हें कबूल करने से पहले इन खताकार मुजतहिदीन पर नुज़ूल वही को भी तस्लीम करना पड़ता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब इस बात को मैं इंशाअल्लाह आगे चलकर तफसील से बयान करूंगा कि आया मासूमीन अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती थी या नहीं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा अकीदा मुतारिफ कराने के बाद इस फ़िरक़े की नज़र में अहले बैत अलैहिस्सलाम अफजल हुए या ये खताकार मुजतहिदीन। यकीन जानिए कि यही इस अकीदा तकलीद मुजतहिद का असल मकसद भी है कि इन मुजतहिदीन को माज़ल्लाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर माना जाए। यही वजह है कि इस अकीदे के साथ ही अव्वल तो इन मुजतहिदीन को इमाम कहने का सिलसिला शुरू किया गया, और अब अकीदा विलायत फ़क़ी के तहत उन्हें माज़ल्लाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर माना भी जा रहा है। यही वजह है कि मुजतहिदीन के अक्सर फतावा को खिलाफ अक्ल कुरान और खिलाफ अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम होने के बावजूद भी बरहक तस्लीम किया जाता है और उनकी पैरवी भी की जाती है। बहरहाल अकीदा विलायत फ़क़ी की वजाहत मैं इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में तफसील के साथ बयान करूँगा। देखिए, अगर ये मुजतहिदीन वाकई आलिम कुरान हैं तो इन्हें न सिर्फ दुनिया के तमाम उलूम पर दस्तरस्त होनी चाहिए, बल्कि इन्हें माजी, हाल और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले तमाम उमूर का भी बखूबी इल्म होना चाहिए। हत्ता कि इस कायनात का कोई भी खुशकोतर इनके दायरे इल्म से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ बकौल कुरान मजीद हर खुशकोतर का इल्म
इस किताब मुबीन में मौजूद है, वहीं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसकी वुसअत इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं कि मैं फर्जंदे रसूल हूँ और मैं खुदा की किताब का आलिम हूँ, और इस किताब में इब्तिदाए खल्क से क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब मौजूद है। इसमें आसमान की भी खबर है और ज़मीन की भी, जन्नत की भी खबर है और जहन्नम की भी, और जो कुछ गुजर चुका है उसकी भी, और जो कुछ आइंदा होने वाला है उसकी भी खबर है। मैं इन सब चीज़ों को इस तरह जानता हूँ कि जैसे मैं अपनी हथेली पर नज़र कर लूँ। खुदावंद आलम ने बितहकीक फरमाया है कि इस कुरान में कुल शय का बयान मौजूद है। और फिर एक मकाम पर मौला ये तमाम औसाफ अइम्माए अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए इन अल्फाज में मखसूस फरमाते हैं कि इमाम के नज़दीक दुनिया और तमाम आसमान और तमाम ज़मीन बस इसी तरह हैं, ये फरमाकर अपने हाथ से अपनी हथेली की तरफ इशारा फरमाया कि जैसे ये हथेली है, वो जानता है कि तमाम दुनिया और ज़मीन और आसमान के ज़ाहिर और बातिन को और दाखिल और खारिज को और उसके खुश्क को और उसके तर को। मुख्तसर ये कि आलिम कुरान होने का दावा करना दरअसल इमाम होने का दावा करने के मुरादिफ है, क्योंकि हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की ये ताकत नहीं कि ये दावा करे कि उसके पास ज़ाहिर व बातिन कुरान का पूरा इल्म है सिवाय औसिया अलैहिस्सलाम के। बल्कि मौला ने तो एक मकाम पर मासूमीन अलैहिस्सलाम और मोमिनीन के फ़र्क को ऐसे अल्फाज में वाज़े फरमा दिया कि अब किसी गैर मासूम की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो खुद को आलिम कुरान कहने का तसव्वुर भी करे। मौला फरमाते हैं कि इंसान सिर्फ तीन तरह के हैं, एक आलिम, दूसरे मुताल्लिम और तीसरे गुस्सा यानी कचरा। फिर फरमाते हैं कि फनहनुल उलमा, कि हम उलमा हैं, वशियतुना मुताल्लिमून, और हमारे शिया मुताल्लिम तालिब इल्म हैं, वसाइरुन्नास गुस्सा, और बाकी तमाम इंसान गुस्सा हैं, कचरा हैं। और इन मुज्तहिदीन के इल्म की औकात ये है कि अगर आज इनसे मैथ्स, फिजिक्स, मेडिकल साइंस या और किसी दुनियावी इल्म के मुताल्लिक कोई सवाल कर लिया जाए तो मुझे यकीन है कि जवाब यही मिलना है कि जनाब हम आलिम दीन हैं, कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं। और फिर इन दुनियावी उलूम को भी छोड़िए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बदनसीब कुरान और अहदीस का वो बुनियादी इल्म भी नहीं रखते कि जो एक आम मुहक्किक कुरान रखता है। और उसकी वजह यह है कि ये लोग अपने हौज़ा इल्मिया में 10-10 साल और 20-20 साल दर हकीकत कुरान और अहदीस नहीं बल्कि साबका मुज्तहिदीन की तौज़ीउल मसाइल पढ़ पढ़ कर दर्जा इज्तिहाद पर फाइज होते हैं। और उसकी एक दलील अली सीस्तानी के उसी इक़्तिबास में मौजूद है कि जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जहां अव्वल तो वो ये ऐलान करते हैं कि जो शख्स रुतबा इज्तिहाद हासिल कर चुकता है उसके लिए किसी दूसरे मुज्तहिद की तकलीद करना जायज़ नहीं, अलबत्ता जो खुद मुज्तहिद ना हो उस पर किसी मुज्तहिद की तकलीद करना वाजिब है। मतलब बकौल इनके सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इंसान खुद मुज्तहिद बने या किसी मुज्तहिद की तकलीद करे। और फिर ये मौसूफ खुद ही एक तीसरा रास्ता और भी बताते हैं कि जिस पर चलने वाला मुज्तहिद की तकलीद के तौक़ से आज़ाद होता है। और वो तीसरा रास्ता क्या है, ज़रा गौर से सुनिए। लिखते हैं कि अगरचे इज्तिहाद व तकलीद के अलावा एक तीसरी सूरत भी मुमकिन है, यानी ये कि एहतियात पर अमल किया जाए, लेकिन ये हर एक किसी के बस की बात नहीं। एहतियात पर वही शख्स अमल कर सकता है जो मुख्तलिफ मसाइल में तमाम मुज्तहिदीन के इख्तिलाफी फतवों से पूरी तरह बाखबर हो और ऐसा तरीक़ा अमल इख्तियार कर सके जिसमें जामियत पाई जाती हो। जाहिर है कि ये काम भी तकरीबन इज्तिहाद ही की तरह दुश्वार और मुश्किल है। बस हमारे लिए दो ही सूरतें बाकी रह जाती हैं, यानी या तो मुज्तहिद बने या फिर किसी मुज्तहिद की तकलीद करें।
مطلب ان موصوف کی نظر میں مجتہدین کی تقلید سے آزاد ہونے کے لیے قرآن و احادیث سے نہیں بلکہ مجتہدین کے اختلافی فتاوی سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مگر یہ کام اجتہاد ہی کی طرح دشوار اور مشکل بھی ہے۔ جناب والا، آپ کھل کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسی کا نام در حقیقت اجتہاد ہے کہ انسان مجتہدین کے اختلافی فتاوی کو پڑھ کر پوری طرح ان سے باخبر ہو جائے؟ ورنہ مجھے بتائیے کہ ایک عام انسان جو گھر بیٹھ کر فقط مجتہدین کے اختلافی فتاوی سے باخبر ہو جائے، وہ اس مجتہد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بقول آپ کے اپنی ساری زندگی حوزہ علمیہ میں قرآن و حدیث، منطق، فلسفہ اور نہ جانے کون کون سے علوم حاصل کرتا ہے؟ مزید برآں گزشتہ باب میں اسی ضمن میں مکتب اصول ہی کے زیر نگرانی چھپنے والے ایک سہماہی رسالے نور معرفت کا حوالہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جہاں واضح الفاظ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے حوزہ علمیہ میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے متعلق خاص طور پر کوئی مضمون نصاب میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اب بتائیے کہ سادہ لوح مومنین جو ان علماء حضرات کی یہ سوچ کر تعظیم کرتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ حوزہ علمیہ میں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھ کر آئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا خبر کہ یہ کمبخت وہاں صرف اور صرف فقہ مجتہدین پڑھتے ہیں؟ جناب والا، یہی وہ مجتہدین ہیں کہ جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے یہ فرما گئے تھے کہ کچھ فقہا ایسے بھی ہوں گے جن سے ہمیں اپنے دین کو بچانا ہوگا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ فقہا رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ دنیا میں داخل نہ ہوں۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں ان کے داخلے کی کیا صورت ہے؟ تو مولا نے فرمایا سلطان جابر کی پیروی، جب وہ ایسا کریں تو تم اپنے دین کو ان سے بچاؤ۔ لہٰذا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تقلید مجتہد کا یہ اصول سراسر بے بنیاد اور محض مجتہدین کے فتاوی کو حجت اور ان کی تقلید کو برحق ثابت کرنے کی ایک جاہلانہ کاوش ہے کہ چونکہ مجتہد عالم قرآن و حدیث ہوتا ہے اور غیر مجتہد انہیں سمجھنے سے قاصر، لہٰذا مجتہد کا فتویٰ حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور غیر مجتہد پر اس کی تقلید واجب ہوتی ہے، کیونکہ سوائے اہل بیت علیہ السلام نہ تو کوئی وارث قرآن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی عالم قرآن ہونے کا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان فضیلتوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی نہ تو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو ان کا فتویٰ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ان کی تقلید ثابت ہوتی ہے، تو پھر ان خطا کار، جاہل اور دھوکے باز مجتہدین کی اوقات ہی کیا ہے کہ جو فقط اہل بیت علیہ السلام کے نام پر فقہ مجتہدین پڑھ کر عوام کو بے وقوف بنا سکیں۔ اور بالفرض اگر مجتہدین کے اس دعوے کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ عالم قرآن و حدیث ہوتے ہیں، تو جناب جہاں اس دعوے کے تحت ہر غیر مجتہد پر کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب قرار پاتا ہے، وہیں کسی مجتہد کے لیے بھی ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مکتب میں کبھی کوئی ایسا مجتہد گزرا ہی نہیں کہ جو کسی دوسرے مجتہد کی تقلید نہ کرتا ہو، اور وہ اس طرح کہ رائج الوقت عقیدہ اجتہاد میں مقدمات اجتہاد کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس سے مراد وہ علوم یا وہ اصناف ہیں کہ جن پر اجتہاد کا دار و مدار قائم ہے، اور یہ علوم دو چار نہیں بلکہ ان کی تعداد درجنوں میں ہے، جیسا کہ علم اصول، علم فقہ، علم رجال، علم تدوین حدیث اور تصحیح حدیث وغیرہ۔ اب چونکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تمام ہی مقدمات اجتہاد میں درجہ اجتہاد پر پہنچ سکے، لہٰذا ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو کوئی بھی مجتہد کسی علم میں درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو تو وہ
وہاں کسی ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہے کہ جو اس علم میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ لہٰذا یہ تمام ہی مجتہدین کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی تقلید میں ہوتے ہیں، اور اکثر مجتہدین ایسے ہیں کہ جو صرف علم اصول یا زیادہ سے زیادہ علم فقہ کی حد تک درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ علم رجال اور دیگر مقدمات اجتہاد میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی علم میں کوئی مجتہد موجود نہ ہو تو کسی مردہ مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں گیا آپ کا وہ اصول کہ مجتہد کے لیے کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں؟ اور پھر مجھے صرف اتنا اور سمجھا دیجئے کہ جب تقلید کرنا مجبوری اور لا علم ہونے کی علامت ہے تو پھر کسی ایسے مجتہد کی تقلید عوام پر کیسے واجب ہو سکتی ہے کہ جو خود متعدد مقدمات اجتہاد میں دوسرے مجتہدین کی تقلید میں ہو؟ بھائی قرآن و حدیث سے مسائل کا حل استنباط کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ مجتہد تمام ہی مقدمات اجتہاد میں ملکہ رکھتا ہو، کیونکہ جس طرح علم رجال پر عبور حاصل کیے بنا آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اسی طرح اس امر کے لیے علم تصحیح حدیث، تفسیر قرآن، منطق، عربی زبان، یہاں تک کہ تمام ہی مقدمات اجتہاد پر عبور حاصل کرنا لازمی ہے۔ مطلب آپ سے بہتر تو آپ کے وہ وکلاء حضرات ہوئے کہ جو اگر آپ کی تقلید میں ہیں تو پھر وہ عوام سے اپنی تقلید نہیں کراتے۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ خود مجتہدین حضرات کے مابین ہمیشہ سے اس متعلق ایک شدید بحث رہی ہے۔ اکثر جید مجتہدین کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی مجتہد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی مقدمات اجتہاد میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرے، اور باقی مجتہدین کی آراء اس کے برخلاف ہیں۔ یہ کتاب ہے اجتہاد و تقلید، لکھنے والے ہیں آقا رضا الصدر، جن کا نام مکتب تشیع اور بالخصوص مکتب اصول میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ ایک بلند پائے کے مجتہد اور حوزہ علمیہ قوم کا ایک معتبر نام گزرے ہیں۔ یہ جناب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر شیخ ضیاء الدین العراقی کی ایک کتاب مقالات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا موقف بیان کرتے ہیں کہ احتج شیخ العراقی فی المقالات علی عدم الجواز، کہ شیخ عراقی اپنی کتاب مقالات میں اس کا عدم جواز یہ بیان کرتے ہیں کہ بِأَنَّ الْجَاهِلِ بِبَعْضِ جِهَاتِ الْمَسَلَةِ جَاهِلٌ بِنَفْسِ الْمَسَلَةِ لِأَنَّ النَّتِيجَةَ تَابِعَةٌ لِأَخَاصِ الْمُقَدِّمَاتِ۔ شیخ العراقی کی نظر میں کسی ایسے شخص کا اجتہاد ہی جائز نہیں کہ جو کسی بھی مقدمات اجتہاد میں کسی دوسرے مجتہد کا مقلد ہو۔ اور واقعی یہ ایک عقلی بات ہے کہ ایک ایسا انسان درجہ اجتہاد پر کیسے فائز ہو سکتا ہے کہ جو خود ان مقدمات اجتہاد میں دوسرے مجتہدین کا مقلد ہو کہ جن مقدمات پر اجتہاد کا دار و مدار ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مکتب اصول میں شیخ ضیاء الدین عراقی کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ یہ آخوند خراسانی کے شاگرد اور ابو القاسم الخوئی جیسے متعدد مجتہدین کے استاد تھے، اور ان کی بلندی قامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکتب اصول میں ان کا شمار اعلام خمسہ یعنی اس مکتب کے سب سے بڑے 5 علماء دین میں کیا جاتا ہے۔ پہلے شیخ مرتضی انصاری، جنہیں اس مکتب کا آئنسٹائن کہا جا سکتا ہے، اور دوسرے آخوند خراسانی، تیسرے شیخ محمد حسین اصفہانی، چوتھے یہ شیخ ضیاء الدین العراقی، اور پانچویں مرزا حسین نعینی۔ اب آگے آقا رضا الصدر شیخ ضیاء الدین العراقی کے اس اعتراف کے جواب میں لکھتے ہیں کہ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْاحْتِجَاجِ خُرُوجُ أَكَابِرِ الْمُجْتَهِدِينَ عَنْ دَارِ الْاجْتِهَادِ، کہ اگر شیخ ضیاء الدین کی یہ بات مان لی جائے تو اکابر مجتہدین یعنی بڑے بڑے مجتہدین دائرہ اجتہاد ہی سے خارج ہو جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ
फ़इन्ना कसीरम मिनहुम गैर मुज्तहिदीन फ़ी बाज़ मा यतवक्क़फ़ु अलैहिल इस्तिंबात, क्योंकि इनकी अक्सरियत दर हकीकत गैर मुज्तहिदीन पर मबनी है कि जो उन चीज़ों में मुक़ल्लिद हैं कि जिन पर इस्तिंबात का दारोमदार है, कल उलूमिल अरबिया वल मंतिक वर रिजाल, जैसा कि उलूम अरबिया, मंतिक और इल्म रिजाल वगैरह। अब वैसे तो यहाँ आका रज़ा अस-सदर ने ये बात सब नहीं बल्कि अक्सर मुज्तहिदीन के हवाले से बयान की है कि वो मुतअद्दिद मुक़द्दमात इज्तिहाद में दूसरे मुज्तहिदीन के मुक़ल्लिद होते हैं, जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक मकतब उसूल में कोई एक भी मुज्तहिद ऐसा नहीं गुजरा कि जो तमाम मुक़द्दमात इज्तिहाद में दर्जे इज्तिहाद पर फाइज हो और वो किसी दूसरे मुज्तहिद का मुक़ल्लिद न हो। कहने का मकसद ये है कि फिर ऐसी सूरत में ये मुज्तहिदीन आलिम कुरान ही कब रहे कि जिनके कहे को हुज्जत और उनकी इताअत को तकलीद माना जा सके। और वैसे भी जब मुज्तहिदीन का ये आलिम कुरान होने का दावा सरासर बेदलील है, तो जनाब बेदलील बात को महज ज़ाती राय यानी फतवा या कयास कहा जाता है, और फतवे की हुज्जियत का दारोमदार तकलीद पर है, न कि तकलीद का फतवे पर। मतलब मुज्तहिदीन की तकलीद पहले साबित होनी चाहिए, उसके बाद उनके फतावा खुद ब खुद अवाम के लिए हुज्जत बन जाएंगे। लेकिन यहाँ मुज्तहिदीन ने उल्टी गंगा बहा रखी है कि वो अपनी तकलीद साबित करने से पहले अवाम के सरों पर ये फतवा दे मारते हैं कि जनाब मुज्तहिदीन आलिम कुरान हैं, और फिर इस फतवे की बुनियाद पर अपनी तकलीद को बरहक साबित करते हैं। देखिए, अगर मुज्तहिदीन वाकई आलिम कुरान होते और उनका कहा हुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्कास होता, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन की तरह इनके फतावा में भी कोई इख्तिलाफ न पाया जाता, और तभी वो कुरान और हदीस की तरह बाइसे हिदायत भी करार पाते, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिनीन को उन्हीं लोगों से हिदायत तलब करने का हुक्म दिया है कि जो ना तो दीन की मुखालफत करने वाले हों और ना ही दीन के मामले में उनमें कोई बाहमी इख्तिलाफ पाया जाता हो। मौला फरमाते हैं कि जो खुद हिदायत वाले हैं उन्हीं से हिदायत तलब करो, वही दर हकीकत हिदायत की जिंदगी और जहालत की मौत में फर्क करने वाले हैं। वही वो लोग हैं कि उनका अता किया हुआ हर हुक्म उनके इल्म का और उनकी खामोशी उनकी गोयाई का पता देगी। उनका जाहिर उनके बातिन का आईना है। वो ना दीन की मुखालफत करते हैं और ना दीन के बारे में बाहम इख्तिलाफ रखते हैं। दीन उनके सामने खुद सच्चा गवाह है और बेज़बानी के बावजूद बोल रहा है। अब बताइए कि है कोई ऐसा गुरोह सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम कि जिनके माबैन किसी तजाद का पाया जाना तो दूर, उनके कौलो फेल में वो हम आहंगी और ऐसी मुमासलत पाई जाती है कि बकौल आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, कि हमारा पहला भी मोहम्मद है और हमारा आखिरी भी मोहम्मद है और हमारा औसत भी मोहम्मद है और हम सब के सब मोहम्मद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी बात को यूं बयान फरमाते हैं कि मेरी हदीस मेरे वालिद माजिद की हदीस है और उनकी हदीस मेरे जद की हदीस, उनकी हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है और उनकी हदीस इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और उनकी हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है और उनकी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और रसूल की हदीस खुदाए अज़्ज़ा वजल का कौल है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हिदायत उन हस्तियों से वाबस्ता है कि जिनका कौल दर हकीकत कौले परवरदिगार है। यही वजह है कि उनके कौलो फेल में कोई तजाद नहीं पाया जाता। लिहाजा अगर आपका ये निज़ाम तकलीद बरहक होता तो निज़ाम इमामत की तरह होना ये चाहिए था कि मुक़ल्लिद किसी एक मुज्तहिद की तकलीद का पाबंद ना होता, बल्कि जिस मुज्तहिद से चाहता मसला पूछ लेता
اور ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملتا۔ لیکن آپ کی خود سری کا عالم یہ ہے کہ آپ تو خود اپنے مجتہدین کے ان باہمی اختلافات کو معاذ اللہ کوئی شرف سمجھ کر باقاعدہ تحفۃ العوام کے آغاز میں بڑے فخر کے ساتھ شائع کرتے ہیں کہ جہاں ایک ہی مسئلے کے متعلق ایک مجتہد کہتا ہے کہ حرام ہے اور دوسرا کہتا ہے حلال ہے، ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کہتا ہے پاک ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ناپاک اور نجس ہے، بھائی میرے پہلے تو آپ خود یہ فیصلہ کیجئے کہ کون جائز ہے اور کون ناجائز، اس کے بعد اپنے اس عقیدہ تقلید کا پرچار کیجئے گا۔ مطلب آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا ایسے متضاد بیانات حجت خدا ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی میرے، کسی بھی دو متضاد باتوں میں سے دونوں ہی کو مطابق قرآن و حدیث کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ وہ اختلاف قرآن و احادیث میں پایا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر یہ توہین قرآن اور توہین اہل بیت علیہ السلام نہیں تو پھر کیا ہے؟ لیکن شرم کا مقام یہ ہے کہ کسی کو اس میں یہ توہین حق دکھائی ہی نہیں دیتی۔ مجھے اپنے بچپن میں اکثر اس بات پر حیرت ہوا کرتی تھی کہ آخر وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو کچھ دشمنان حق کے بہکاوے میں آ کر خلاف قرآن بدعتوں کی پیروی میں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اولاد رسول ہی پر ظلم و ستم ڈھائے۔ لیکن یقین جانیے کہ غم و غصہ اپنی جگہ، لیکن اب مجھے کسی دور کے دشمن حق اور ان کے پیروکاروں پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت پاک میں سے ناپاک اور ناپاک میں سے پاک نکال لیتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ثواب الاعمال کے آغاز میں کتاب الکافی کا مقدمہ نقل کیا ہے، جہاں محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ ایک فرمان معصوم نقل کرتے ہیں، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دین قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث سے حاصل کیا، وہ شخص پہاڑ کی طرح دین پر قائم رہتا ہے، اور جس نے دین لوگوں کے اقوال اور فتاوی سے حاصل کیا، اس کا دین مردود ہے، کیونکہ فتویٰ دینے والے خود اپنے فتاوی کو بدلتے رہتے ہیں اور اپنے سابقہ اقوال کو مردود قرار دے کر نئی راہوں پر اپنے مقلدین کو ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک اور موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے امر کو قرآن سے حاصل نہیں کرتا، یعنی ہماری احادیث پر عمل نہیں کرتا، وہ خود کو کبھی گمراہی سے بچا نہیں سکتا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اختلاف فتاوی کی بالکل اسی حقیقت کا اعتراف قدرت نے مشہور و معروف اصولی مجتہد آیت اللہ شہید باقر الصدر کی زبان سے بھی کروا دیا، جہاں وہ اپنی کتاب نظام مرجعیت کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ جب فقہائے عالم کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہر فقی جامع الشرائط کو مرجع تسلیم کرنے کا رجحان بڑھا، تو اس صورتحال کے نتیجے میں مرجع کے اختیارات کے بارے میں اختلافات کھل کر سامنے آئے، جس کی وجہ سے ملت تشیع کو بہت سے دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرجع ہونے کی صورت میں نزاع اور تصادم کا امکان رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں ان میں سے ایک کا فیصلہ درست نہ ہوگا، اور اگر اختلاف رائے اور نزاع کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی فیصلوں میں تاخیر اور رکاوٹ بہرحال پیش آئے گی۔ لہذا تعداد مرجعیت کا جواز نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی شرع میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ جناب والا، آپ کے یہ آیت اللہ تو یہ اعتراف بھی کر گئے کہ ملت تشیع میں فرقہ واریت کی بنیاد ہی یہ نظام مرجعیت ہے کہ جو اس مکتب کو دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات پہنچانے کا سبب بنا۔ اور پھر ایک طرف تو یہ مجتہدین خود کو
من जानिबिल्लाह कहने से कासिर हैं, और दूसरी तरफ यही मौसूफ यानी आयतुल्लाह बाक़रुस सदर अपनी इसी किताब में ये एतराफ़ भी कर गए हैं कि मखलूक़ात में से कोई फ़र्द और कोई इदारा ज़ाती तौर पर उस वक्त तक मरजइयत का हामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो उस मनसब के लिए खुदावंद मुताल की जानिब से मंसूब न हो। चुनाचे इज़्न खुदा के बगैर खुद को मरजा कहने वाला कुरान की इस्तिलाह में तागूत है। अब या तो आप कुरान और अहादीस की रूह से इन खताकार मुज्तहिदीन को मिन जानिबिल्लाह यानी मासूम साबित कीजिए ताकि इनके कौलो फेल को हुज्जत माना जा सके, और या फिर बाक़रुस सदर की इस इबारत के मुताबिक इन तमाम गुनाहगारों को तागूत तस्लीम कीजिए। बहरहाल अब अगर कुछ देर को ये मान भी लिया जाए कि ये मुज्तहिदीन वाकई आलिम कुरान और हदीस हैं और उनका कहा 100% हुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्कास भी होता है, क्योंकि वो मसाइल का हल कुरान और अहादीस ही से इस्तिंबात करते हैं, लिहाजा उनके फतावा को बिना मुतालबे दलील कबूल करना हम पर वाजिब है, जैसा कि तमाम मुज्तहिदीन बयान भी करते आए हैं। तो जनाब ऐसी सूरत में वो हुज्जत तो ज़रूर करार पाते हैं, लेकिन फिर मुज्तहिदीन पर यह फ़र्ज़ भी आयद होता है कि वो कुरान और अहादीस के वो हवाला जात भी अवाम के सामने पेश करें जिनकी रोशनी में वो ये फतवे दे रहे हैं, क्योंकि दलील से बात करने का हुक्म तो कुरान और अहादीस में जा बजा मौजूद है। और वैसे भी ये चीज़ न सिर्फ मुज्तहिदीन के फतावा में वज़न पैदा करेगी बल्कि उनके मुक़ल्लिदीन के लिए बाइसे इत्मीनान क़ल्ब भी होगी। मतलब कोई पागल ही होगा कि जो दलील होते हुए भी दलील से बात ना करे। लेकिन फिर मुश्किल ये है कि ऐसी सूरत में ना तो मुज्तहिदीन कहलाए जाने के हकदार रहेंगे और ना ही उनके बयानात को उनका फतवा कहा जा सकता है, क्योंकि फतवा ज़ाती राय को कहा जाता है, ना कि कुरान और अहादीस में मसाइल का हल तलाश करके आवाम के हवाले कर देने को। जनाब वाला, ये जो आप हुक्म कुरान और अहादीस को अपनी ज़ाती राय कहकर आवाम से अपनी तकलीद करा रहे हैं, ये चीज़ दर हकीकत आपको अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मुजरिम बना देती है। भाई इसे यूं समझिए कि आप मुज्तहिद के किसी वकील के पास अपना कोई मसला लेकर गए और उसने मुज्तहिद ही के फतवे को अपने नाम से आपके सामने बयान कर दिया और आपको मुज्तहिद के बजाय अपनी तकलीद की तरफ राग़िब किया। तो बताइए कि आप उस वकील को किन अल्फाज में याद करेंगे? तो यकीनन आप न सिर्फ उसे गद्दार करार देकर अपने मसलक से निकाल फेंकेंगे बल्कि इस जुर्म में उसे जहन्नम का ईंधन बना देंगे। तो भाई मेरे, बिल्कुल यही काम तो आप भी कर रहे हैं कि जब कोई साइल आपसे कोई मसला दरियाफ्त करता है तो आप उसका जवाब कुरान और सुन्नत से निकालकर अपने नाम से उसके सामने बयान कर देते हैं और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकलीद के बजाय खुद अपनी तकलीद का दर्ज देते हैं। लिहाजा अगर कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से गद्दारी करने के बावजूद भी मुज्तहिदीन की इताअत व तकलीद वाजिब करार पा सकती है, तो बेचारे वो वकला तो फिर मुज्तहिदीन के गद्दार हुए। उन्हें यह हक हासिल क्यों नहीं कि वो मुज्तहिदीन के फतावा को अपने नाम से बयान करके कुछ झूठी इज्जत और हराम की रोजी कमा सके? या फिर आपके ख्याल में मुज्तहिदीन से की जाने वाली गद्दारी माज़ल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाने वाली गद्दारी से बड़ा जुर्म है? देखिए, एक बात याद रखिए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को ये इजाज़त तो ज़रूर दी है कि अगर उन्हें ये याद ना हो कि कोई फरमान किस मासूम की ज़बान मुबारक से सादिर हुआ है तो वो उसे किसी भी मासूम के नाम से बयान कर सकते हैं। जैसा कि जब किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये अर्ज़ की कि मौला, जो हदीस मैं आपसे सुनता हूँ आपके वालिद माजिद के नाम से रिवायत करता हूँ और जो उनसे सुनता हूँ वो आपके नाम से बयान कर देता हूँ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं?
मौला ने फरमाया कोई मुज़ायका नहीं, बात बराबर है। लेकिन मौला ने इस इल्मी खयानत की हरगिज कोई तरगीब नहीं दी कि कोई गैर मासूम किसी हुक्म मासूम को अपने नाम से बयान कर सकता है। और इसी तरह जहां मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को ये इजाजत दी है कि अगर उन्हें किसी हदीस के असल अल्फाज याद ना हो तो वो उन्हें अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, बशर्त ये कि अहादीस के मानी व मफहूम पर कोई हर्फ ना आए। तो वहां भी मौला ने ये हरगिज नहीं कहा कि मोमिनीन ऐसी सूरत में अपने उन अल्फाज को अपनी जाती राय कहकर लोगों से अपनी तकलीद करा सकते हैं। जब किसी रावी हदीस ने सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ये दरियाफ्त किया कि मौला जो हदीस मैं आपसे सुनता हूँ जब दूसरों से नकल करता हूँ तो अल्फाज में कमी बेशी हो जाती है, क्या ये जायज़ है? तो मौला ने फरमाया कि अगर मानी में कोई कमी और ज्यादती नहीं होती और हमारा मफहूम नहीं बदलता तो कोई मुज़ायका नहीं। इसी तरह मौला एक और मकाम पर फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक लोगों के मरातिब का हाल मालूम करने के लिए ये देखो कि वो हमसे रिवायत करने में कैसे हैं, मतलब अपनी तरफ से उसके मानी तो बयान नहीं करते। मतलब अगर किसी मसले का हल बसूरत फरमाने मासूमीन अलैहिस्सलाम किसी आलिम के जहन में मौजूद है लेकिन उसे हदीस के असल अल्फाज याद नहीं, या फिर उस आलिम के सामने कोई ऐसा मसला आ जाता है कि जिससे मिलते जुलते किसी मसले का हल मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान कर चुके हैं, तो अब जहां उस आलिम को इस बात की कोई इजाजत नहीं कि वो उन फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानियों मफहूम को बदल सके, वहां उसे इस बात की भी हरगिज कोई इजाजत नहीं कि वो उन फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम को अपने नाम से बयान कर सके, क्योंकि ऐसी खयानत करने वाला यकीनन रोज़े आखरत अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम को जवाबदेह होगा। क्योंकि कौले मासूमीन अलैहिस्सलाम को अपने नाम से बयान करना तो कुजा, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तो इस बात की भी वाज़े मुमानियत फरमाई है और इसे किज़्ब और इफ्तिरा भी करार दिया है कि अगर कोई शख्स किसी कौले मासूम को बिना मासूम का हवाला दिए बयान करे। सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने आप को किज़्ब और इफ्तिरा से बचाओ। पूछा गया कि किज़्ब और इफ्तिरा क्या है, तो मौला ने फरमाया कि तुम किसी हदीस को इमाम से रिवायत करो और उस इमाम का नाम ना बताओ। मतलब वही बात कि अगर आपके दिए गए फतावा वाकई मुताबिक कुरान और अहदीस हैं तो अव्वल तो वो आपकी ज़ाती राय ही नहीं है कि जिनकी पैरवी को आपकी तकलीद कहा जा सके, और दूसरी बात ये कि ऐसी सूरत में आप पर लाजिम है कि आप उन आयात कुरानी और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम का हवाला भी अवाम के सामने रखें जहां से आपने अपने वो फतावा इस्तेंबात किए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मुज्तहिदीन का कहा वाकई उनकी ज़ाती राय ही होता है कि जिसका कुरान और अहादीस से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो फिर वो बेचारे अपने फतावा की कोई दलील कुरान और सुन्नत से भला कैसे पेश कर सकते हैं। कुरान और अहादीस का नाम तो महज सादा लौह मोमिनीन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बेचारे मुज्तहिदीन के कहे की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत ही ना कर सकें, जबकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाज़े अल्फाज में हमें ये हुक्म दे चुके हैं कि हमें किसी खिलाफ कुरान हदीस को रद्द करते हुए इस बात का भी कोई लिहाज नहीं करना चाहिए कि उस हदीस को नकल करने वाला कोई सहाबी रसूल है। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास अहदीस 4 तरीक़े से पहुंचती हैं, उनके अलावा 5वां तरीक़ा नहीं है। अव्वल मर्द मुनाफिक से जो ईमान को जाहिर करता है और तसन्नो से इस्लाम कबूल किए हुए है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमदन झूठ बोलने को ना गुनाह समझता है ना इसमें कोई खराबी समझता है। अगर लोग ये जानते कि ये बड़ा मुनाफिक झूठा है तो उसकी बात कबूल ना करते और उसकी तस्दीक ना करते,
लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि ये रसूल अल्लाह का सहाबी है, उसने हजरत को देखा है और उनसे अहादीस को सुना है, लिहाजा उन्होंने अहादीस को उससे ले लिया और वो उसके हाल से वाकिफ न थे। बहरहाल, अब अगर मुज्तहिदीन के आलिम कुरान होने के इस दावे के मुताल्लिक ये कहा जाए कि जनाब इससे मुराद ये हरगिज नहीं है कि मुज्तहिदीन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरह कुरान मजीद का इल्म रखते हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि मुज्तहिदीन आम लोगों के मुकाबले में कुरान व अहादीस को बेहतर तौर पर समझते हैं, तो जनाब पहली बात तो ये कि फिर ऐसी सूरत में मुज्तहिदीन की राय हुज्जत हरगिज नहीं हो सकती कि जिसकी बिना मुतालबे दलील अंधी तकलीद की जा सके, क्योंकि ये तो नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान वाली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि अगर मुताबिक फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम आप ये मानने को तैयार हैं भी कि आलिम कुरान सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं और बाकी तमाम मोमिनीन तालिब इल्म हैं, तब भी आपको ये हक हरगिज नहीं पहुंचता कि आप तलबा के दरमियान ये फैसला करते फिरें कि कौन इतना कम अक्ल है कि वो कुरान व अहादीस को समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर है, और कौन उन्हें इतना बेहतर तौर पर समझता है कि कम अक्लों के पास उनकी तकलीद के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। और फिर मुझे ये भी बताइए कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमा गए हैं कि इन्ना माशिरल अंबिया अमरुना अन कल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि हम गुरोह अंबिया को यही हुक्म है कि हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करें, तो क्या आपके ख्याल में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह इस हुक्म परवरदिगार की पासदारी नहीं की कि जो आप मोमिनीन की अक्सरियत उनके फरामीन को समझने से कासिर है? और फिर जब वही मोमिनीन मुज्तहिदीन के समझाने से दीन को समझ जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मुज्तहिदीन माज़अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बेहतर अंदाज में बात करना जानते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जबकि तमाम ही साबका मुज्तहिदीन अलल ऐलान इस हकीकत का एतराफ़ भी करते आए हैं कि मुज्तहिदीन के फतावा को समझना कुरान व अहादीस को समझने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। शहीद सानी, जिनका शुमार इस मकतब के जय्यद मुज्तहिदीन में किया जाता है, वो अपने रसाइल की 3री जिल्द के सफ़ा 90 पर वाज़े अल्फाज में ये लिखते हैं कि वालम, आगाह हो, जान लो, इन्ना फ़हम फ़तावल उलमा मिन इबारतिहिम, के उलमा के फतावा को उनकी इबारात में समझना असअबो मिन फ़हमिहा मिनल किताबे वल सुन्ना, कहीं ज़्यादा दुश्वार और मुश्किल है उस चीज़ को समझने से कि जो कुरान व सुन्नत में है। और वाकई यही हकीकत है कि अगर आप अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को पढ़ें और उसके बाद मुज्तहिदीन की लिखी हुई किताबों को पढ़ें, तो आप ये जान लेंगे कि मुज्तहिदीन जितने दकीक और मुश्किल अल्फाज में अहकामात बयान करते हैं, उन्हें समझना कुरान व अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। बात दरअसल ये है कि मोमिनीन उमूमन मुज्तहिदीन की उर्दू में शाये होने वाली किताबों का मवाजना उन कुतुब अहादीस से करते हैं कि जो अरबी ज़बान में हैं। तो जनाब अव्वल तो ये मवाजना ही नाहक है, क्योंकि ये दर हकीकत कलाम का नहीं बल्कि ज़बान का मवाजना है। अगर करना ही है तो आप मन ला यज़रुल फ़क़ीह या और किसी किताब हदीस का मवाजना किसी मुज्तहिद की लिखी हुई अरबी ज़बान की किताब से करें, जैसा कि अबुल क़ासिम अल ख़ुई की किताब शरह उर्वतुल वुस्क़ा वगैरह। तो आप खुद ये जान लेंगे कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम को समझना आसान है या फिर किसी खताकार के कलाम को। और फिर आगे शहीद सानी अपनी बात की दलील ये देते हैं कि इन्ना अक्सरुल अहादीसो जवाबुन व सवाल, कि अक्सर अहादीस जो हैं वो सवाल जवाब हैं। व सवालो करीनतुन कवियतुन अला फ़हमिल मुराद, और सवाल का करीना ये होता है कि वो जवाब को समझने में मदद करता है
اور جواب سوال کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ الآیات والاحادیث الاحکامیہ کلہا مفسرۃ مبینہ، کہ آیات اور تمام احادیث احکامات کو سمجھنے کے لیے بہت واضح اور روشن تفاسیر بھی موجود ہیں کہ جن کی مدد سے انہیں سمجھا جا سکتا ہے، بخلاف عبارات الفقہاء، کہ جو فقہا کی عبارات کے برخلاف ہیں، کیونکہ فقہا کی عبارات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مَا يَكُونَ الْمُفَادُ ضِدَّ الْمُرَادِ، کیونکہ مجتہدین کے کلام میں یہ بہت ہوتا ہے کہ مفاد مراد کی ضد ہوتی ہے، کہ مجتہدین بیان کچھ کرتے ہیں اور سننے والوں کی سمجھ میں کچھ اور آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجتہدین عموماً اصطلاحی اور فقہی زبان میں لکھتے ہیں کہ جسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مُعَانَسَةٍ بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، کہ جس شخص کو تھوڑی بہت بھی آشنائی ہے قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے اور فقہ سے، یعنی کلام مجتہدین سے، اس کے لیے یہ بات ہرگز مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، کہ کلام معصومین علیہ السلام کو سمجھنا کلام مجتہد کو سمجھنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ فَعَلَى هَذَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ، کہ جو حقیقت میں نے بیان کی تو اس کے دو ہی نتیجے ہیں۔ پہلا یہ کہ الحکم باجتہاد کل من روا فتوی العلماء من مطالعۃ کتبہم و عباراتہم العربیہ، کہ یا تو حکم اجتہاد یہ ہے کہ جو شخص مجتہدین کے فتووں کو عربی زبان میں پڑھ کر مومنین کو سمجھاتا ہے، یعنی وکلاء حضرات، تو وہ بھی مجتہد ہوئے، کیونکہ جب وہ مجتہدین کے کلام کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں تو وہ احادیث معصومین علیہ السلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ ان وکلاء کو بھی مجتہد کہا جا سکے، یا پھر ایسا ہے کہ وَإِمَّا عَدَمُ صِحَّةِ رِوَایَتِهِمْ، کہ روایات یعنی احادیث معصومین علیہ السلام کی صحت ہی موجود نہیں ہے کہ جنہیں سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہو اور جو مومنین پر حجت بن سکیں۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ وَتَبَيَّنُوا هَذَا الدَّعْوَىٰ رَاجِعُوا إِلَىٰ فَهْمِكَ وَإِنصَافِكَ فَاحْفِهِمْ وَأَنصِفْ، کہ یہ جو میں نے ادعا کیا ہے اور جو حقیقت بیان کی ہے اس کی صحت کا فیصلہ اپنے ضمیر سے کرو، کہ آپ کا ضمیر اس متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے کہ میرا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں۔ تو جناب حقیقت تو یہی ہے کہ کلام معصومین علیہ السلام کو سمجھنا مجتہدین کے کلام کو سمجھنے سے کہیں زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اور دیکھیے بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کلام معصومین علیہ السلام کو سمجھنا مجتہدین کے کلام کو سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے، تو جناب ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو، لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا تب بھی آپ پر یہی فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کلام معصومین علیہ السلام کے مطابق بسر کریں، کیونکہ وہ حجت خدا ہے کہ جس کا سوال روز آخرت آپ سے کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی کسی کے کلام کا آسان اور سلیس الفاظ میں ہونا اس کے حجت ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا، بلکہ حجت خدا اسی کا کلام ہوتا ہے کہ جو بنا مرضی الہی اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتا ہو۔ اور پھر وہی بات کہ جب مجتہدین کے فتاویٰ کو ان کے وکلاء اپنے آسان الفاظ میں مومنین کو سمجھاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین اس بنا پر مجتہدین کو چھوڑ کر ان کے وکلاء کی تقلید شروع کر دیں کہ جناب مجتہدین کا کلام تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہاں وکلاء کا کلام بآسانی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے؟ اور پھر مجھے صرف اتنا اور سمجھا دیجئے کہ جب یہ وکلاء مجتہدین کی کتابوں کو سمجھ کر مومنین کو سمجھاتے ہیں تو اس کے لیے نہ تو ان وکلاء کا خود مجتہد ہونا ضروری ہے اور نہ ہی مومنین کا۔ تو پھر اگر وہی وکلاء احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھ کر مومنین کو سمجھانا چاہیں تو اس کے لیے ان وکلاء اور مومنین کا مجتہد ہونا کیوں ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھنا مجتہدین کے فتاویٰ کو سمجھنے سے
کہیں زیادہ آسان ہے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ مجتہدین چاہتے ہی نہیں کہ مومنین احادیث معصومین علیہ السلام کو سمجھیں، کیونکہ اگر مومنین احکامات معصومین علیہ السلام کو جان لیں گے تو وہ ان مجتہدین کی تقلید سے خود بخود بے نیاز ہو جائیں گے، اور یوں ان مجتہدین کا مومنین کو اپنا غلام بنانے کا خواب ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گا۔ اسی لیے یہ ہر غیر مجتہد کے لیے یہ فتویٰ دیے بیٹھے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا اس کے پاس ہماری تقلید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جبکہ قرآن مجید نے نہ تو کسی کے لیے اس کتاب کو سمجھنا دشوار قرار دیا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے لوگوں کے درمیان ایسا کوئی امتیاز قائم کیا ہے کہ جسے یہ مجتہدین اپنی تقلید کا جواز بنا سکیں۔ سورہ قمر کی آیت 40 میں بلا امتیاز سبھی کو یہ کہہ کر اس کتاب میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس میں تدبر کر سکے، غور و فکر کر سکے، سوچ سمجھ سکے۔ ہاں، البتہ اس حوالے سے ایک امتیاز ضرور قائم کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ اس کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت 24 میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 179 میں قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے والوں کو جانوروں سے بھی بدتر بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بے شک ہم نے جن و انس کی اکثریت کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصَرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، اور وہی لوگ ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ مجتہدین مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا واقعی وہ اپنے مقلدین کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے قاصر ہیں؟ اور صرف یہ آیات قرآنی ہی نہیں بلکہ وہ سینکڑوں فرامین معصومین علیہ السلام کہ جن میں بلا تفریق تمام مومنین کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی نصیحتیں کی گئی ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ایسا بے تکا فتویٰ دینے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ اگر مومنین قرآن و احادیث کو سمجھنے ہی سے قاصر ہوتے تو اول تو وہ مومنین پر حجت ہی نہ رہتے، مزید یہ کہ بھلا خداوند عالم اور اہل بیت علیہ السلام مومنین کو بلا وجہ ایک ایسا کام کرنے کا حکم ہی کیوں دیتے کہ جس کا کوئی حاصل ہی نہ ہو؟ کہ ویسے تو قرآن مجید تمہارے فکر و ادراک سے بالا تر ہے، لیکن پھر بھی معاذ اللہ تم اس میں غور و فکر کر کے اپنا وقت برباد کرتے رہو، اور جو غور و فکر نہیں کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کے آیت اللہ ابو القاسم الخوئی اپنی مشہور زمانہ کتاب البیان کے صفحہ 259 پر یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ قرآن کو رسالت کی حجت و دلیل کے طور پر نازل کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو اس کی ایک سورہ تک کی مثل پیش کرنے کا چیلنج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب قرآن کے ظاہری معنی سمجھتے تھے، اگر قرآن ایک ناقابل حل معمہ ہوتا تو عربوں کو
चैलेंज करना सही ना होता और उनके सामने कुरान का मोजज़ा होना साबित ना होता, क्योंकि जिस चीज को वो समझते ही न थे उसका जवाब क्या देते। और ये बात कुरान नाजिल करने के मकसद और लोगों को दावत ईमान देने से साजगार नहीं बल्कि मनाफी होती। अब बताइए कि क्या आपके ख्याल में ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारे अरब से भी बदतर हैं कि वो तो कुरान को समझते थे, लेकिन ये बेचारे इस लायक भी नहीं कि इस किताब इलाही को फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम की मदद से भी समझ सकें। और अगर यहाँ कच बहसी में ये कहा जाए कि जनाब अहले अरब तो इसलिए कुरान को समझते थे क्योंकि ये किताब उनकी मादरी जबान में नाजिल हुई थी, तो जनाब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि कुरान मजीद को समझने के लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ अहले ज़बान होना ज़रूरी है। और फिर ऐसी सूरत में उन तमाम लोगों पर आपकी तकलीद भी वाजिब नहीं रहती कि जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, क्योंकि बकौल आपके तकलीद वाजिब ही उन लोगों पर है कि जो कुरान मजीद को समझने की अहलियत नहीं रखते। मजीद बरा अगर कुरान मजीद को समझना सिर्फ अहले ज़बान ही का काम है तो फिर आप लोग ऐसे लोगों को दर्जा इज्तिहाद पर क्यों फाइज करते हैं कि जिनकी मादरी ज़बान अरबी नहीं। अब इस मौके पर जो लोग तकलीद मुज्तहिद के दिफा में ये कहते हैं कि जनाब मरजाए तकलीद बनने के लिए सिर्फ अरबी ज़बान ही का आना ज़रूरी नहीं बल्कि और बहुत से उलूम में महारत हासिल करना भी ज़रूरी है कि जो हौज़ाए इल्मिया में पढ़ाए जाते हैं, तो जनाब अव्वल तो ऐसी कोई शर्त ना तो कुरान मजीद ने आयत की है और ना ही मासूमीन अलैहिस्सलाम ने। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आपके ये मुज्तहिदीन हजरात कौन सा हरफन मौला होते हैं, वो भी तो मुख्तलिफ मुकदमात इज्तिहाद में दूसरे मुज्तहिदीन की तकलीद करते हैं। देखिए, अक्ल ये तकाजा ज़रूर करती है कि कुरान मजीद को बेहतर तौर पर समझने के लिए दीगर उलूम में भी महारत हासिल होनी चाहिए, लेकिन हुजूर वाला बात दरअसल ये है कि कुरान मजीद में तो दुनिया का हर इल्म मौजूद है, लिहाजा इस किताब को अच्छी तरह समझने के लिए सिर्फ आपके बताए हुए चंद एक उलूम ही में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उलूम में महारत हासिल करना ज़रूरी है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आप या कोई भी गैर मासूम ये दावा कर सकता है कि वो दुनिया में मौजूद तमाम उलूम में महारत रखता है? जनाबे वाला ये मकाम सिर्फ और सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम का है कि जो न सिर्फ कायनात के तमाम उलूम में मलका रखते हैं बल्कि इस किताब इलाही की रूह से वाकिफ हैं, लिहाजा उनके सिवा किसी और के लिए ऐसा कोई दावा करना मासूमीन अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के मुरादिफ है। लेकिन बात यह है कि शैतान मलून ने इंसान को इस दर्जा हकीर, खुदसर और जालिम बना दिया है कि उसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस तौहीन का एहसास तक नहीं होता। उसके दिमाग में इतना तकब्बुर भर दिया गया है कि वो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे के सामने सर झुकाने के बजाय खुद उनके साथ खड़ा होने की जसारत करता है। कभी खुद को अशरफुल मखलूक़ात समझता है तो कभी आरिफ कुरान, कभी अहादीस व रिवायात के इंतखाब का इख्तियार कुरान मजीद से छीनकर अपने हाथ में ले लेता है, तो कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मनसबो अलकाबात पर डाका डालता है। बहरहाल अब ज़रा इन मुज्तहिदीन की एक और तजाद बयानी और एक और मुनाफ़क़त ये भी मुलाहिज़ा कीजिए कि एक तरफ तो ये लोग अपने सिवा तमाम मुसलमानों को चौपाए बल्कि उनसे भी बदतर समझते हैं कि जो कुरान व अहादीस के रोशन अहकामात को समझने से भी कासिर हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों के सामने अपने इज्तिहाद व तक़लीद को बरहक साबित करने के लिए ये मुज्तहिदीन आयात कुरानी भी पेश करते हैं और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम भी। भाई, जो लोग कुरान व अहादीस को समझने ही से कासिर हों उनके सामने भला ऐसे दलाइल पेश करने का क्या फ़ायदा कि जो उनके सरों से गुजर जाएं। और अगर आपके ख्याल में वो आपके पेश करदा दलाइल को समझने की अहलियत रखते हैं तो फिर भला वो उन आयात कुरानी और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझने से क्यों कर कासिर हो सकते हैं कि जो
بقول آپ کے مجتہدین کے فتاوی کی بنیاد ہوتے ہیں؟ جناب والا، ان سوالات کا سیدھا اور آسان جواب یہی ہے کہ چونکہ مجتہدین حضرات کے فتاوی محض ان کی قیاس آرائی ہوتے ہیں کہ جنہیں حکم خدا و رسول کہہ کر عوام کے سروں پر مسلط تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و احادیث سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجتہدین کو کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں کہ عوام کے سامنے ان کا یہ فریب آشکار ہو، اور جہاں تک اجتہاد و تقلید کے حق میں پیش کیے جانے والی آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کی حقیقت میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں گا۔